विद्यार्थी मित्रों मजामां हशो। આજે આપણે 16મા નંબરનો દાખલો જોવાનો છે જામનગરની ધરમ મેટલ્સ લિમિટેડનો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યાર સુધીના દાખલામાં આપણે જોયું કે કંપની જે છે એ છેલ્લો હપ્તો મંગાવ્યા પછી જેણે રકમ ના ભરી હોય એના શેર જપ્ત કરતી હતી અને પછી બહાર પાડતી હતી। પણ આ દાખલો એવો છે કે અધવચ્ચેથી શેર જપ્ત કરવામાં આવે। तो ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, खास शीखवा जेवो मुद्दो एक ज छे कि जो तमे छेल्ले शेर जप्त करी अने बहार पाडता होय तो शेरनी किंमत 10 रुपया गणवी। पण जो शेर अधवच्चेथी जप्त करवामां आवे तो जे समय जप्त कर्या होय शेर त्यां सुधीनी ज एनी किंमत गणवी। तो बहु वधारे चिंता करवानी जरूर नथी। हमणां ज्यारे दाखलो शरू थशे त्यारे आपणे बराबर तमने समजावीशुं। शांतिथी तमे सांभळशो एटले चोक्कस आवडी जशे। ओके, तो ₹10 नो एक एवा 8 लाख इक्विटी शेर 30 ना प्रीमियम थी बहार पाड्या छे। अरजी वखते 13 मंगाव्या छे, एमां 10 प्रीमियम छे। मंजूरी वखते 23 मंगाव्या छे, एमां 20 प्रीमियम छे। અને આખરી હપ્તા વખતે 4 રૂપિયા મંગાવે છે, એમાં કોઈ પ્રીમિયમ નથી। 8 લાખ અરજીઓ મળી છે, મતલબ કે 8 લાખ શેર બહાર પાડ્યા અને 8 લાખ અરજીઓ મળી એટલે કે વધારાની અરજીના નાણાં પાછા આપવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી। હવે ખાસ શીખવા જેવો મુદ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો છે કે વિપુલ કે જેણે 1500 શેર, विपुल पासे केटला शेर छे? 1500 शेर छे अने एणे मंजूरीनी रकम चूकवी नहोती। तो मंजूरी बाद कंपनी एना शेर जप्त कर लीधा। तो जो ए वखते शेर जप्त करवामां आवे तो विद्यार्थी मित्रों बहु ज महत्वनो मुद्दो, शेरनी किंमत तमारे 10 नहीं गणवानी। 10 क्यारे गणवानी? छेल्ले जप्त करे तो। पण अधवच्चे जप्त करे, दाखला तरीके अहींया विपुलना शेर मंजूरी बाद जप्त कर्या तो तमारे जोवानुं कि शेरनी किंमत केटली छे। तो अरजी वखते 3 अने मंजूरी वखते 3, तो 3 ने 3 6 थया। तो तमारे जप्त करेला शेर जे छे ने 1500 एने गुणिया 10 नहीं करवाना, 1500 गुणिया 6 करवाना तमारे। एवी ज रीते हेमा के जेना 500 शेर मंजूर करवामां आव्या हता एणे आखरी हप्तानी रकम ना चूकवी एटले आखरी हप्ता बाद एना शेर जप्त कर्या। तो आपने खबर छे के आखरी हप्ता बाद करे, आखरी हप्ता बाद जप्त करे तो पछी शेरनी किंमत 10 रुपया थई जाय छे। तो कहेवानो अर्थ एटलो के हेमा वखते केटला राखीशुं आपणे 10 रुपया, ज्यारे विपुल वखते 6 रुपया। बराबर जोईए तो पहला तो आपने 8 लाख इक्विटी शेर पर 13 रुपया लेखे अरजीना मळशे, तो 1 करोड़ ने 4 लाख। तो पहली नोंध आवी आवशे बैंक खाते उधार 1 करोड़ 4 लाख ते इक्विटी शेर अरजी खाते 1 करोड़ ने 4 लाख। हवे વધારાની અરજીઓ આવી નથી એટલે પરત કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી। તો આ રકમ જે છે એ ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે અને પ્રીમિયમ આપેલું છે એટલે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે લઈ જઈશું। તો 8 લાખ ઇક્વિટી શેર પર 3 રૂપિયા એટલે કે 24 લાખ રૂપિયા આપણે શેર મૂડી ખાતે લઈ જઈશું અને 8 લાખ ગુણ્યા 10 એટલે કે 80 લાખ જે છે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે લઈ જઈશું। તો બીજી નોંધ આવી આવશે इक्विटी शेर अरजी खाते उधार 1 करोड़ 4 लाख ते इक्विटी शेर मूडी खाते 24 लाख अने ते जामीनगीरी प्रीमियम खाते 80 लाख। बराबर। हवे मंजूरी ना मंगावीए तो 23 गुणिया 8 लाख करशो एटले 1 करोड़ ने 84 लाख रुपया थशे। तो मंजूरी रकम मंगावीए त्यारे याद छे ने शुं आवे? इक्विटी शेर मंजूरी खाते उधार 1 करोड़ 84 लाख ते इक्विटी शेर मूडी खाते तो 23 में 3 रुपया है शेर मूडीना तो 24 लाख अने 20 रुपया प्रीमियम ना है तो 1 करोड़ ने 60 लाख रुपया शेमा आवशे? जामीनगीरी प्रीमियम ना आवशे।
તો મંગાવતી વખતે ફરીથી ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે ઉધાર 1,84,00,000 તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે 24,00,000 અને તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે 1,60,00,000. હવે મળતી વખતે શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોરી કે 1500 શેર ધારણ કરનાર વિપુલ જે છે એ મંજૂરીના નાણાં નથી આપતો, 23 રૂપિયા લેખે નથી આપતો. તો તમે 1500 ગુણ્યા 23 કરશો એટલે 34,500 આવશે, નથી મળતા. તો 1,84,00,000 મંગાવ્યા છે, એમાંથી 34,500 નહીં મળે તો મળશે કેટલા? તો 1,83,65,500 મળશે. તો નોંધ બોલું છું, બેંક ખાતે ઉધાર 1,83,65,500, બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર 34,500, તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે 1,84,00,000 રૂપિયા. હવે આટલા સુધીનું તો લગભગ દરેક દાખલામાં આપણે શીખેલા જ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પણ નવો મુદ્દો એ છે કે હવે મંજૂરી બાદ કંપની આ વિપુલના 1500 શેર જપ્ત કરે છે. તો આપણને નોંધે ખબર છે કે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર પણ કેટલા? તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા 1500 શેર ગુણ્યા 10 રૂપિયા નહીં થાય. 10 રૂપિયા ક્યારે થાત? આખરી હપ્તા પછી જપ્ત કર્યા હોત. તો અહીંયા મંજૂરી બાદ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તો મંજૂરી સુધીમાં તમે શેરની રકમ ગણશો ને તો અરજી વખતે 3 અને મંજૂરી વખતે 3 ને 3 ને 3 6 રૂપિયા થાય. તો તમારે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર કેટલા કરવા પડે? 1500 ગુણ્યા 6 એટલે 9,000 બરાબર. હવે મંજૂરી વખતે પ્રીમિયમ છે એ એણે નથી ભર્યું તો એ ઉધારવા પડે. તો 1500 ગુણ્યા 20 એટલે 30,000 જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કરવા પડે. તે શેર જપ્તી ખાતે કેટલા? તો એની પાસેથી શેરની જે રકમ મળી હોય તો અરજીના જ ખાલી 3 રૂપિયા મળ્યા છે. તો 1500 ગુણ્યા 3 એટલે 4500 શેર જપ્તી ખાતે, અને બાકી હપ્તા ખાતે કેટલા આવશે? તો ઉપરની નોંધમાં જ આવી ગયું 34,500. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સમજવા જેવો મુદ્દો એક જ છે કે કંપનીએ વિપુલના જે શેર છે મંજૂરી બાદ જપ્ત કર્યા છે. તો શેરની કિંમત 10 નહીં ગણાય, મંજૂરી સુધીમાં શેરની કિંમત જેટલી છે ને 3 ને 3 6 એટલી જ ગણાશે. ઓકે. હવે આ જપ્ત થયેલા શેર કંપનીએ 5 લેખે ફરીથી બહાર પાડ્યા. તો 1500 શેર ઉપર આપણને 5 લેખે મળશે બરાબર. તો હતો કેટલાનો શેર? તો 5 બહાર પાડ્યો ને, શેરની કિંમત 3 ને 3 કેટલી થઈ હતી? 6. 10 નહીં ગણવાનો, 6 જ ગણવાના. તમારે એવું વિચારવાનું કે 6 નો શેર જે છે 5માં બહાર પાડ્યો એટલે 1 રૂપિયો ઓછો મળ્યો ને, તો એ શેર જપ્તી ખાતે લઈ જવાય. તો સાંભળજો, જપ્ત કરેલા શેર 5 રૂપિયા લેખે બહાર પાડીએ ને તો 15 × 5 = 7500 મળશે. બેંક ખાતે ઉધાર 7,500. હવે 6 રૂપિયાનો શેર 5માં બહાર પાડ્યો એટલે 1 રૂપિયો ઓછો, તો 1500 × 1500 શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર આવશે. બેંક ખાતે ઉધાર 7,500, શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર 1500, તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે કેટલા? 9,000. 1500 શેર ગુણ્યા 6 રૂપિયા. બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે આ રહ્યો. હવે તમે જુઓ, ઉપર શેર જપ્તી કેટલી આવી હતી? 4500. નીચે કેટલી આવી? 1500. તો જે 4500 જમા છે એમાંથી 1500 ઉધાર બાદ કરીએ તો જો શેર જપ્તીની જમા બાકી કેટલી રહેશે? 3,000. તો હવે એને આપણે મૂડી અનામત ખાતે લઈ જતી વખતે શું કરી નાખશું? આપણને ખબર જ છે કે શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર 3,000, તે મૂડી અનામત ખાતે. ઓકે. અને હવે આપણે આખરી હપ્તાની રકમ મંગાવીએ છીએ બરાબર. તો 8 લાખ શેર પર 4 રૂપિયા લેખે મંગાવો તો 32 લાખ. તો ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે ઉધાર 32 લાખ, તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે 32 લાખ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખરી હપ્તા વખતે પ્રીમિયમ નથી,
તો બધી રકમ ક્યાં આવશે? ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે આવશે 32 લાખ. હવે મળતી વખતે શું થાય છે તો કે એમાં જે છે એના 500 શેર ઉપર નથી મળતા, તો 500 ગુણ્યા 4 કરશો કેટલા થશે? 2000. તો તમે 32 લાખ મંગાવ્યા હોય એમાંથી 2000 ના મળે તો મળે કેટલા? 31,98,000. તો નોંધ થશે બેંક ખાતે ઉધાર 31,98,000, બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર 2000, તે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે 32 લાખ રૂપિયા. બરાબર. હવે આ શેર આપણે જપ્ત કરીએ છીએ તો ધ્યાન આપજો, આજે હેમાના જે 500 શેર છે ને એ આખરી હપ્તા પછી જપ્ત કર્યા છે, એટલે 10 રૂપિયાનો શેર ગણાય. તો 500 ગુણ્યા 10 એટલે 5000. તો શું લખશું? ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર 5000. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આખરી હપ્તા વખતે પ્રીમિયમ તો છે નહીં, એટલે પ્રીમિયમની અસર નહીં આવે. તો હવે શેર જપ્તી ખાતે કેટલા જમા? તો એની પાસેથી જેટલી શેરની રકમ મળી છે એટલા. તો અરજી વખતે 3 અને મંજૂરી વખતે 3, એમ કરીને 6 રૂપિયા મળ્યા છે. તો 500 ગુણ્યા 6 કરશો એટલે જે 3000 છે ને એ શેર જપ્તી ખાતે આવશે અને બાકીની રકમ બાકી હપ્તા ખાતે આવશે. તો ફરીથી આ શેર જપ્તીની એમાંના જે શેર જપ્ત કર્યા ને 500, એ શેર જપ્તીની નોંધ બોલું છું, એ ધ્યાનથી સાંભળજો તમે. ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર 5000, તે શેર જપ્તી ખાતે 3500 ગુણ્યા 6 જે એની પાસેથી મળ્યા છે, અને તે બાકી હપ્તા ખાતે જે આખરી હપ્તાના 4 બાકી છે ને એટલે 500 ગુણ્યા 4 2000. હવે આ શેર જે છે એ વધુમાં વધુ આપી શકાય એટલો વટાવ. તો ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધુમાં વધુ આપણે કેટલો વટાવ આપી શકીએ? તો કે આ શેર જપ્તી ખાતે જેટલી રકમ ઉપરની નોંધમાં જમા કરીને એટલો વટાવ આપી શકીએ. તો કેટલા આવ્યા હમણાં જમા? 3000. તો 500 શેર જે છે ને તો 3000 ને 500 વડે ભાગશો એટલે 6 રૂપિયા તમે આપી શકો વટાવ. તો 10 રૂપિયાનું શેર જે છે એ તમે વધુમાં વધુ 6 રૂપિયા વટાવ આપીને બહાર પાડો છો, મતલબ કે તમે કેટલા રૂપિયામાં આપ્યો છે શેર? 4 રૂપિયામાં. તો તમને 4 રૂપિયા લેખે રકમ મળશે. તો બેંક ખાતે ઉધાર 2000 થશે 500 ગુણ્યા 4 એટલે બરાબર. શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર 3000, તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે 5000 થઈ ગયા ને. ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર જે 5000 હતા એ આ નોંધમાં 5000 જમા થઈ જાય. હવે વધુમાં વધુ આપી શકાય એટલો વટાવ આપીને બહાર પાડે આવું આવે, એનો અર્થ એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે શેર જપ્તી ખાતે ઉપરની નોંધમાં જે જમા થયા એટલા ને એટલા જ બીજી નોંધમાં ઉધાર થઈ ગયા હશે, મતલબ કે શેર જપ્તી ખાતાની કોઈ બાકી રહે નહીં. ક્યારે? જ્યારે આપી શકાય એટલો વધુમાં વધુ વટાવ આપીને શેર બહાર પાડે આવો શબ્દ વાપર્યો હોય એટલે આપણી જે શેર જપ્તી હોય ને પૂરેપૂરી વપરાઈ જાય, તો મૂડી અનામત ખાતે લઈ જવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. તો એ છેલ્લી નોંધ આવશે નહીં. તો હવે આપણે કુલ સરવાળો કરી નાખીશું, જે 6,40,00,000 અને 61,000 આવશે. બરાબર. બહુ જ સહેલો દાખલો છે, તમે 1-2 વખત સાંભળતા જજો, સમજતા જજો અને ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો, ચોક્કસ જવાબ આવી જશે. ઓકે.